يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. أحمده وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير من صلى لله وقام، وحج البيت الحرام وصام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله، فاتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أيها الناس، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، لقد كرم الله عز وجل بني الإنسان على كثير من مخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله عز وجل بني آدم بخلال كثيرة امتاز بها عن غيره من المخلوقات، من جماد وحيوان ونبات وجان. كرمه بالعقل وزينه بالفهم ووجهه بالتدبر والتفكر، فكان العقل من أكبر نعم الله على الإنسان، به يميز بين الخير والشر والضار والنافع، به يسعد في حياته، وبه يدير أموره وشؤونه، به يتمتع ويهنى، به ترتقي الأمم وتتقدم الحياة وينتظم المجتمع الإنساني العام. وبالعقل عباد الله يكون مناط التكليف. العقل جوهرة ثمينة يحوطها العقلاء بالرعاية والحماية، اعترافا بفضلها وخوفا من ضياعها وفقدانها. بالعقل عباد الله يشرق العقلاء فيستعملون عقولهم فيما خلقت له، كما قال سبحانه وتعالى: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال جل وعلا: هل في ذلك قسم لذي حجر. وإذا فقد الإنسان العقل لم يفرق بينه وبين سائر الحيوانات والجمادات، بل ربما فاقه الحيوان الأعجم بعلة الانتفاع. ومن فقد عقله
لا نفع فيه ولا ينتفع به، بل هو عالة على أهله ومجتمعه. الغر من قد ألان كفه وكف عنه الأذى وكفه، وصار انحشا لنا وبشا، ففك فك وفك فك. انظروا يا رعاكم الله، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقال: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال: فإني أؤمن أنا وأبو بكر وعمر. الحديث رواه البخاري ومسلم ولفظ للبخاري. أنا كذلك أيضا أؤمن، فإني أؤمن بهذا، فاللهم أشهد، فاللهم أشهد. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses créatures. Il nous a favorisés encore à beaucoup de ses serviteurs croyants. Je les loue, je les suis reconnaissant pour ses bienfaits incommensurables. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée, excepté Allah, l'unique. J'atteste de tout mon cœur que Muhammad est son serviteur et son messager, le meilleur modèle dans la prière et dans l'adoration, le meilleur des pèlerins et des génères. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses honorables compagnons, sur tous les suivants, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Ô vous les hommes, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah. Ayez de la crainte envers Allah, car le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Ô vous les hommes, ayez de la crainte envers Allah. Redoutez le jour où le père ne répondra en quoi que ce soit pour son enfant, ni l'enfant pour son père. La promesse d'Allah est vérité. Que la vie présente ne vous trompe donc pas, et que les trompeurs ne vous induisent pas en erreur sur Allah. Valeureux serviteurs d'Allah, Allah les très haut a honoré les eaux, a honoré les fils de l'homme dans sa parole parfaite. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et mer. Nous les avons accordé des bonnes choses comme nourriture. Nous les avons nettement préférés à beaucoup de nos créatures. Allah les très haut a ici honoré les fils d'Adam dans sa généralité, sans exception. Musulmans ou non musulmans, croyants ou non croyants, Allah a honoré les fils d'Adam en disant: nous lui avons transporté sur terre et mer. Avec tout ce que nous voyons, très chers valeureux bien-aimés, nous constatons que non pas seulement les bestiaux que nous montons sur ou les montures, il y a aussi aujourd'hui les voitures.
nous roulons, il y a les métros, le train, ainsi de suite. Et aussi sur la mer, il y a les navires, les bateaux, les pirogues. Et avec les bonnes nourritures que nous connaissons toutes et tous, Allah, les trésors, nous a préférés à beaucoup de ses créatures. Allah, les trésors, a honoré le fils d'Adam en lui accordant ou en lui octroyant une chose très cruciale. Cette chose très chère, valeur et bien-aimée, est la raison al-aql. La raison très chère, bien-aimée, pousse l'homme à réfléchir, à méditer, à créer, à inventer, à distinguer le bien du mal. Et la raison, très chère bien-aimée, est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah aurait accordé à l'être humain dans sa généralité. Après avoir accordé la raison à l'homme, dont il a privé beaucoup de ses créatures, comme les bestiaux ou les animaux, ou encore certaines personnes qui n'ont pas de raison, eh bien, nous constatons avec regret que beaucoup de gens se servent de cette raison au lieu de réfléchir, au lieu de méditer sur la création d'Allah, ils nuisent aux créatures. Ils utilisent cette raison, al-aql, pour nuire à leurs confrères. Cette raison, al-aql, pour nuire à leur propre personne en prenant des produits stupéfiants. Ce n'est pas fini, très cher bien-aimé. La raison aide l'être humain à vivre harmonieusement dans une société. La raison aide l'être humain à être tolérant, à ne pas être sévère envers autrui et aussi envers sa propre personne. C'est pourquoi Allah, les trésors, nous a rappelé dans sa parole parfaite avec quelques versets où il dit: certes, nous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Il dit encore: craignez Allah donc aux gens intelligents, afin que vous réussissiez. Il dit encore dans sa parole parfaite: voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. Dans sa parole parfaite, il dit: n'est-ce pas là un sermon pour un doué d'intelligence? Si aujourd'hui, l'homme n'arrive pas à méditer, à faire l'examen de sa propre conscience, eh bien, il n'aura aucune utilité dans sa société ou dans sa maison ou encore en lui-même. C'est pourquoi, très cher Valérie bien-aimé, si aujourd'hui un homme perd la raison, il n'a aucune utilité. Même s'il est beau, même s'il a l'argent, même s'il est comment, s'il perd la raison al-aql, il doit méditer les bienfaits d'Allah. Il doit méditer la création d'Allah. Alors cette personne n'aura aucune utilité dans la société. Il a été rapporté dans les hadiths de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. Et bien cette version est de l'imam Bukhari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a effectué la prière des subhi. Puis il s'est tourné vers les gens. Et il dit: alors qu'un homme menait une vache, il monta sur cette vache. Puis il la frappa. Cette vache a répondu. Elle a dit: nous n'avons pas été créés pour cela. Nous n'avons pas été créés pour le forêt. Nous avons été créés pour le labour. Les gens ont répondu:
Les gens ont répondu, gloire à Allah, une vache qui parle. Le prophète a dit, moi je crois en cela. Moi et Abu Bakr et Omar. Et moi qui vous parle, je crois en cela. Je prends Allah en témoin, je crois en ces hadiths. Regardez qu'Allah vous fasse miséricorde. Comment cette vache est parvenue à savoir pourquoi elle a été créée. Elle connaissait son but, son objectif. Les fils d'Adam parviendront-ils à savoir pourquoi ils ont été créés? En théorie, oui. Tout le monde sait pourquoi il a été créé. En théorie. On sait, Allah nous a créés pour l'adoration. Mais en pratique, est-ce qu'on met ça en pratique? Non. Beaucoup de gens ne mettent pas en pratique. Ici, c'est qu'ils ont appris en théorie. Je rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration signifie l'unification. Est-ce qu'on a estimé Allah à sa juste valeur? Est-ce qu'on a utilisé notre raison pour aider, pour être tolérant envers autrui? Ou on a utilisé cette raison pour nuire à son frère, pour couler le sang de son frère, pour déshonorer son frère, ou pour s'accaparer des biens de son frère? D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, il dit, le messager d'Allah, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, le bien, le sang, l'honneur du musulman sont interdits à tout autre musulman. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire, en tant que musulman, je ne dois pas utiliser ma raison pour nuire à autrui. Je ne dois pas utiliser ma raison pour manipuler. Je ne dois pas utiliser ma raison pour couler les sangs. Je ne dois pas utiliser ma raison pour s'accaparer des biens d'autrui. Parce que au jour de la résurrection, nous serons bel et bien questionnés sur notre raison al-aql. Les gens qui nuisent à leur propre raison, ils seront interrogés sur la nuisance qu'ils ont eu à faire sur leur propre raison. C'est pourquoi, très chers valeureux bien-aimés, je vous exhorte à méditer sur la... Je vous exhorte à méditer, à réfléchir et à être reconnaissant envers Allah. Car nous voyons aujourd'hui et partout, certaines personnes ont perdu les raisons. Ça ne suffit pas d'être reconnaissant envers Allah pour cette raison, où nous pensons que cette raison, le plus grand bienfait d'Allah, c'est le fait d'être musulman. Je ne contredis pas. L'islam est un bienfait, un grand bienfait qu'Allah aurait accordé à son serviteur. Lakin, après cela, il y a encore un autre bienfait qui est très important, qui est al-aql, la raison. C'est lui qui utilise sa raison pour nuire, pour insulter, pour mépriser son frère, eh bien, il sera questionné. Il sera questionné par Allah. Et n'aura pas de réponse ni d'argument contre Allah, les trésors. Aujourd'hui, très chers valeureux bien-aimés, la communauté de l'islam est dans une situation catastrophique. Une situation qui nécessite l'intervention, bien sûr, des hommes religieux, des gouverneurs, des hommes ordinaires, de tout un chacun, parce que nous avons toutes et tous une responsabilité dans notre religion. Et nous ne saurions sortir ici de cette situation catastrophique sans ici appliquer la base ou la tête de la religion qui est at-tawhid, l'unicité d'Allah. Parce que quand je dis nous sommes dans une situation catastrophique,
Dans une situation catastrophique, seuls les intelligents, les gens doués d'intelligence savent ce que je suis en train de dire. Parce que notre religion aujourd'hui, elle est à l'agonie. Et c'est nous qui sommes responsables. Nous avons négligé l'apprentissage de la religion. Nous avons négligé l'enseignement du prophète. Nous avons négligé et mis à côté la parole de nos savants. Nous nous sommes mis à courir derrière ces bâmons. Allah dit, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Et là, tout ce qu'on dit en théorie, vous allez les voir réellement. Vous allez voir l'ange de la mort, l'ange chargé de vous retirer votre âme. C'est là où vous comprenez que Allah et son prophète disent la vérité. Et là, ça sera trop tard. Donc, il nous incombe de réfléchir, d'essayer d'aller dans un coin, de méditer qu'aujourd'hui je suis là. Est-ce que je serai demain là? Là, abadan. Les gens avec qui j'étais hier, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont plus? Est-ce que je suis plus malin qu'eux? Je suis plus intelligent qu'eux? Je suis plus riche ou plus beau qu'eux? Là, abadan. Leur terme est arrivé. Et notre terme aussi va arriver. Implorons Allah, les trésors, de faire en sorte que nous utilisions notre raison dans les bons sens, dans les sens légiférés, dans les sens agréés, dans les sens qui va plaire à Allah. Et ensuite, qu'Allah nous accorde une fin heureuse, qu'il pardonne à ceux et celles-là qui nous ont dévancés dans la mort, qu'il réforme notre société, qu'il réforme la jeunesse musulmane, qu'il réforme tout un chacun. هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية